Thank you very much, dear Director, dear Minister, ladies and gentlemen, dear students. Indeed, I cannot deny that I was very committed and determined in my previous post as Minister for Science and Research, and I always appreciate the opportunity to be again at the university. I have to admit, fortunately, not again as a student, but having the opportunity to discuss issues of utmost interest with you and to use the opportunity of missions to countries to learn about opinions, views, in particular of those who are probably that generation which might shape the future of your country in the future, and therefore it's important to have this opportunity, and I am grateful and thankful for this possibility. But today it's about the European Partnership for Georgia, which I would like to outline a little bit and to make comments on that. I would say and start that 2014 was a truly exceptional and landmark year for the relations between the European Union and Georgia. An association agreement and a deep and comprehensive free trade area was signed on the 27th of June following negotiations of unprecedented speed. After unanimous ratification of the agreement by the Georgian Parliament, I was delighted that the European Parliament also approved the agreement with an overwhelming majority just before Christmas. I wouldn't say it was a Christmas gift, but it was a strong statement by the European Parliament showing their strong political support for Georgia and for the association process. This agreement brings opportunities and responsibilities for Georgia. The opportunity is for your country to modernize, to reform, to prosper, and to capitalize on the range of benefits that association with the European Union brings. But with that comes responsibilities, I have to say. Georgia has subscribed to obligations which it must fulfill, namely to remain a democratic country in the spirit of the agreement and to respect the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. As Georgia's young citizens, you must feel hopefully empowered to hold your government to account and to help ensure that the agreement is implemented for the benefit of all Georgians. Allow me to use this occasion to share with you some of the benefits which I foresee the association agreement and its deep and comprehensive free trade area bringing to Georgia. Using the association agreement as its foundation, Georgia will introduce reforms which will progressively bring the country into the European mainstream, economically, socially, and politically. Georgia will further embed into its public life core European values such as a vibrant, pluralistic democracy and profound respect for human rights, fundamental freedoms, and the rule of law. By aligning its economic and public policy with European norms, Georgia will achieve a higher degree of political, economic, and institutional stability and a stronger, more prosperous economy. The agreement will help the Georgian economy to integrate into the European Union internal market and benefit from the opportunities that this will offer. Georgia will become more competitive, and this will help to consolidate its place in the world economy. The deep and comprehensive free trade area will open up new opportunities for trade between the European Union and Georgia, of course, but it will also boost Georgia's trade with the rest of the world, given
that the European Union norms and standards that Georgia will subscribe to are internationally renowned. The application of these standards will bring significant more choice and higher quality products to Georgian consumers. We expect that the deep and comprehensive free trade area will boost Georgia's GDP by 4.3% each year, which represents an additional nearly 300 million euro in national income. Georgia's exports to the European Union are expected to rise by 12%, while imports from the European Union should rise by 7.5%. There are already some positive signs of increasing trade. For instance, in September 2014, imports from Georgia to the European Union went up by more than 50%, amounting to a total of nearly 70 million euros. If similar trends continue, this will be an important boost to the Georgian economy and the country's businesses, and it will, and this is, I think, the most important thing, create jobs and secure existing ones. And these figures don't include growth in investment, which we expect will increase substantially. This agreement is a joint investment in Georgia's future. What this means is that the EU is assisting and will continue to assist Georgia in meeting its obligations under the agreement through political, financial, and technical support. Our support has in fact already begun to yield results. Let me just mention some examples in the field of higher education. We have helped develop an Institute for European Studies and are also offering the possibility for a Georgian to study for a doctorate in European affairs. The agreement also allows for more alignment with Erasmus Plus and for the funding of new academic partnerships and joint projects that will increase the quality, attractiveness, and relevance of higher education in Georgia. Erasmus Plus has had remarkable results in terms of student mobility and has a clear track record in promoting interaction in the field of higher education. In 2015, we aim to found around 3,200 student and staff exchanges with Eastern Partnership countries. I hope and I expect that many of those will include staff and students from Georgia. Georgia has also made remarkable efforts towards achieving a visa-free regime with the European Union. In November, Georgia moved to the second and final stage of the Visa Liberalization Action Plan implementation. This is a precondition to reaching the end goal of being visa-free. The reform efforts so far have been remarkable and should be fully acknowledged. The review of the second implementation phase is currently underway. Visa facilitation and readmission, which has been in place since 2011, already makes it much easier for you, the young people and students, to travel and study in Europe. But let me reiterate that we remain committed to a full visa-free regime in Georgia, which will bring even more benefits to Georgians. Once all the benchmarks are fulfilled, Georgia will have visa-free access to the Europe, precisely to the Schengen area. While visa liberalization will bring Georgia closer to the European Union, let me highlight that the association agreement is not an association agreement, and this is not an accession process. Sorry, the association agreement is not an accession agreement, and this is not an accession process at this stage. However, the agreement leaves the door open for future progressive developments in European Union-Georgia relations. By implementing this agreement fully, not only the technical aspects of the agreement, but also, crucially, its spirit, the Georgian people will already benefiting from many of the advantages which European Union membership would bring. So it's important to remain focused on the key challenge
which is to implement the agreement in full over the coming years. A principal objective of the association agreement is to help to deliver on Georgia's own ambitions and reforms. The task ahead is both ambitious and substantial. To fully benefit from what is on offer, Georgia will need to continue to pursue efforts to transform its society, deepen democracy, and modernize the economy. This requires a clear understanding of the task at hand. The government needs to actively inform its citizens about the benefits as well as any potential challenges that association with the EU could bring. Citizens need to remain proactive and mobilized to help move the country forward and to ensure Georgian public opinion remains one of the most pro-European among the Eastern partners. The agreement is not about competing or interfering with Georgia's relations with its neighbors, but rather aims to add momentum to our partners' established international relations. Through the agreement, Georgia has the potential to act as an example to others of what a country can achieve when it takes the reform effort seriously. Success will depend on strong political will and effective national coordination. The government will need to reach out to the parliament, to opposition and to civil society to build a national consensus in favor of the measures that will guarantee a safer and more prosperous Georgia. No international agreement can ever replace momentum, political leadership and public support. Your future is definitely in your hands. Thank you. Ძვირფასო სტუდენტებო, ბატონო რექტორო, ბატონო სტუმრებო, მეგობრებო, ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა ვისაუბრო საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პრიორიტეტებზე, საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაზე ილიას უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში, რომელიც თვითონ არის წარმატებული მაგალითი ევროპული რეფორმირების უნივერსიტეტში, სადაც უკვე წლების განმავლობაში დამკვიდრდა ევროპული სწავლებები, ეგრეთ წოდებული European Studies და მე იმედი მაქვს ევროკავშირი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს სამომავლოდ საუნივერსიტეტო სივრცეებში, ზოგადად საქართველოში და კონკრეტულად ილიას უნივერსიტეტში ამ პროცესის მხარდაჭერას ახალი პროგრამების და პროექტების განხორციელების გზით. და რასაკვირველია, როგორც უკვე ბატონმა რექტორმა აღნიშნა, მე ძალიან მიამაყება, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამ უნივერსიტეტის ნაწილი ვარ. მინდა თქვენი სახელით ასევე მივესალმო ევროკომისარ იოჰანეს ჰანს, რომელიც პირველად იმყოფება საქართველოში. მოგახსენებათ, ევროკომისია ახალი შემადგენლობით სულ ცოტა ხნის წინ შეუდგა თავის საქმიანობას და ეს არის ევროკავშირის პირველი მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში, რაც ჩვენი ქვეყნისადმი მხარდაჭერის მკაფიო დემონსტრაცია. საქართველო ყოველთვის იყო ევროპული ცივილიზაციის, მისი გეოგრაფიული, კულტურული და ისტორიული სივრცის შემადგენელი ნაწილი და ამას უპირველეს ყოვლისა საურთო ფასეულობები განაპირობებდა. ევროკავშირი, რომლის დევიზია ერთიანობა მრავალფრიანობაში, საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორც დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, ასევე ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობის და ტრადიციების, მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების და განვითარების გრძელვადიანი გარანტია. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ დღეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია და ამ კურსს მხარს უჭერს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი და ყველა ძირითადი პოლიტიკური ძალა. ეს არის გზა საერთო ევროპული ოჯახის ღირსეული, ჭეშმარიტად დემოკრატიული, ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისკენ. ამ გზაზე, როგორც უკვე ითქვა, ჩვენ გადავდგით ისტორიული ნაბიჯი. გასულ წელს 27 ივნისს ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც სპეციალური დროებითი ამოქმედების მუხლის საფუძველზე დღეს
მისი უმეტესი ნაწილი უკვე ძალაშია. ეს ხელშეკრულება რატიფიცირებულია ევროპარლამენტის მიერ და 11 წევრი ქვეყნის მიერ პროცესი გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, მალე წარმატებით დასრულდება. ეს ხელშეკრულება არის საქართველოს განვითარების, უსაფრთხოებისა და გამთლიანების გზაზე გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. ამ ხელშეკრულებით შეიქმნა რეალური სამართლებრივი საფუძველი ევროპული ტრანსფორმაციისთვის, რაც დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების წარმატებულ მოდელს წარმოადგენს. ეს სწორედ ის გზაა, რომელიც ჩვენმა პარტნიორებმა გაიარეს და დღეს წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრ წარმატებულ სახელმწიფოებს. ასოცირების შეთანხმება არის ჩვენი პრაქტიკული გზამკვლევი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში და ევროპეიზაციის სამოქმედო გეგმა. სწორედ ამიტომაა, რომ ვამბობთ, დღეს ევროპული ინტეგრაცია არა მარტო საგარეო, არამედ საქართველოს შიდა პოლიტიკის პრიორიტეტია. დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, კარგი მმართველობა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა, თუმცა ასოცირების შეთანხმება ევროპული ნორმებისა და სტანდარტების დანერგვის გზით საშუალებას გვაძლევს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება მდგრადი და შეუქცევადი გახდეს. ამ მიმართულებით პროცესი უკვე დაწყებულია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კონკრეტული შედეგები გვაქვს ისეთ სფეროებში, როგორც არის მართლმსაჯულობა, კანონის უზენაესობა, საფინანსო სექტორი, კონკურენცია, მიგრაცია, რეგიონალური პოლიტიკა, პირად მონაცემთა დაცვა, ტრანსპორტი და ენერგეტიკა, სურსათის უმნებლობა, ინტელექტუალური საკუთრება და ასე შემდეგ. ასევე ნაბიჯები გადაიდგა ახალი ინსტიტუტების მშენებლობის თუ უკვე არსებულის გაძლიერების კუთხით ევროპული სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად. მაგალითად შემუშავდა ადამიანთა უფლებების დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ძირითადი დოკუმენტია საქართველოს მთავრობისთვის და რომელიც სრულად შეესაბამება ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც საქართველომ აიღო ასოცირების ხელშეკრულებით. გაძლიერდა კონკურენციის სააგენტო, რომელსაც ერთ-ერთი წამყვანი ფუნქცია აკისრია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის განხორციელების საქმეში. შეიქმნა მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომელიც დაეხმარება ქართულ მცირე და საშუალო საწარმოებს ევროკავშირის ნორმებთან ადაპტაციაში. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ასოცირების შეთანხმების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების მაქსიმალურ ათვისებას. ამ პროცესმა ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში მეტი ინვესტიციების მოზიდვას, ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნესისთვის გარემოს გაუმჯობესებას, ქვეყნის ეკონომიკურ მოდერნიზაციას და ასე შემდეგ. ევროკავშირთან ვაჭრობა ტარიფებისა და ტექნიკური ბარიერების გარეშე რასაკვირველია მნიშვნელოვანი სტიმულია ქართული ბიზნესისთვის, ქართული ექსპორტისთვის და ასევე უცხოური ინვესტიციისთვის, რაც თავის მხრივ ქვეყანაში შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ხელშეუწყობს სოციალურ კეთილდღეობას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ევროკომისარმა ჰანმაც აღნიშნა, ეს არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მოქალაქეთა მობილურობის გაზრდა და უვიზო რეჟიმის შემოღება, რომელიც ჩვენი ევროპული დღის წესრიგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ვინაიდან ამ პროცესს კონკრეტული შედეგი აქვს რიგითი საქართველოს მოქალაქისთვის. ამ მიმართულებით საქართველომ სერიოზული ძალისხმევა გაწია სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულებაში. პროცესი მიმდინარეობს, შედეგები ძალიან კარგი გვაქვს და უკვე ფინალურ ეტაპზე ვიმყოფებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ წარმატებით დასრულდება და გვექნება პოზიტიური რეკომენდაცია ყველა იმ შეფასებების შემდეგ, რომელიც უკვე დაიწყო და გაგრძელდება რამდენიმე თვის განმავლობაში. ჩვენი ამოცანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტამდე მაისში მივიღოთ პოზიტიური რეკომენდაცია შეფასებების შემდეგ ევროკომისიის შესაბამისი სამსახურიდან და დარწმუნებული ვარ ამ ფონზე საქართველო მიიღებს იმ პოლიტიკურ მხარდაჭერას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან, რომელიც ახლო მომავალში უვიზო მიმოსვლას საქართველოს მოქალაქეებისთვის რეალობად აქცევს. რასაკვირველია, ეს იქნება შესაძლებლობა გაღრმავდეს და გაადვილდეს
პარტნიორობა ყველა მიმართულებით, გაღრმავდეს და გაადვილდეს კონტაქტები ადამიანთა შორის. Ჩვენი დევიზია მეტი საქართველო ევროპაში და მეტი ევროპა საქართველოში. Ამასთან ერთად ეს პროცესი დარწმუნებული ვარ უფრო მიმზიდველს გახდის ქართულ პასპორტს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომელიც დღეს ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Როგორც უკვე ითქვა, ასოცირების შეთანხმების განხორციელება საკმაოდ შრომატევადი და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც მთავრობისგან, პოლიტიკური ძალებისგან, საზოგადოებისგან და თითოეული ჩვენთაგანისგან მოითხოვს აქტიურ ჩართულობას და ურთიერთთანადგომას. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ამ პროცესში მარტო არ არის და ევროკავშირი თავისი არა მარტო კაფეო სერიოზული პოლიტიკური მხარდაჭერით, არამედ ძალიან სერიოზული ფინანსური და საექსპერტო დახმარებით ჩვენ გვერდზეა. Სულ ცოტა ხნის წინ გაწყვეტილება იქნა მიღებული საქართველოს გამოეყოს დახმარების საკმაოდ შთამბეჭდავი პაკეტი 2017 წლამდე 410 მილიონი ევრო, რომელიც მოხმარდება რეფორმების მხარდაჭერას ყველა იმ სფეროებში, ყველა იმ ვალდებულებების შესასრულებლად, რაც განსაზღვრულია ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგით. Მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო, რომ ასოცირების შეთანხმება მოიცავს მთელ საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და განკუთვნილია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. Ჩვენი ამოცანაა, რომ მათაც შეძლონ ისარგებლონ ყველა იმ სიკეთით და შესაძლებლობით, რასაც შეთანხმება ითვალისწინებს. ეს იქნება ევროკავშირთან ვაჭრობა, უვიზო მიმოსვლა, საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობა თუ სხვა. Მინდა განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის რეგიონში არსებული გამოწვევების ფონზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით შემაშფოთებელია ეს მძიმე ვითარება, რომელიც შექმნილია აღმოსავლეთ პარტნიორების რეგიონში რუსეთის მხრიდან მზარდი ზეწოლისა და აგრესიის შედეგად. რუსეთის მიერ პროვოცირებული უკრაინის კრიზისი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას ევროპის კონტინენტზე. საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ჩვენ გმობთ ყველა იმ ქმედებას, რომელიც მიმართულია ამ ფუნდამენტალური პრინციპის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ეს პროცესი დღეს არ დაწყებულა და ის 2008 წლის აგვისტოს ომის გაგრძელებას წარმოადგენს. ცხადია, რომ რუსეთის უკანონო დესტრუქციული ქმედებები მიმართულია ჩვენი ქვეყნების ევროპული კურსის წინააღმდეგ და პირდაპირ უქმნეს საფრთხეს ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის შექმნის იდეას. მიუხედავად ამ რთული ვითარებისა, საქართველოს ევროპული გეზი უცვლელია. ეს არის ჩვენი ევროპული იდეა, რომელიც როგორც უკვე ითქვა, საზოგადოებაში ფართო კონსენსუსი მცარგებლობს და ამ მხრივ საქართველო უნიკალურია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანათა შორის. დღეს როგორც არასდროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის ერთიანობას, სიმტკიცეს და პრინციპულობას. ეს არის საუკეთესო სტრატეგია რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ, მათ შორის სანქციების რეჟიმის შენარჩუნების გზით. სანამ რუსეთი არ შეასრულებს საერთაშორისო შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. ამ ფონზე ჩვენი მოლოდინია, რომ ევროკავშირი უკომპრომისო იქნება ძირითად ფასეულობებსა და უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში. ამასთან სანქციების გარდა აუცილებელია პარალელურად ევროკავშირის უფრო აქტიური ჩართულობა რეგიონში ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოების ხელშეწყობისა და ევროპული არჩევანის დაცვისათვის. ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მნიშვნელოვან როლს საქართველოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის პროცესში. ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ასევე არაღიარების პოლიტიკა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ.
ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის საქმიანობას, რომელიც დღეს ერთადერთი საერთაშორისო გარანტია მშვიდობის და დეესკალაციის თავიდან აცილების კუთხით. ევროკავშირი ასევე, როგორც მოგეხსენებათ, აქტიურად არის ჩართული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით. ამასთან ერთად, საქართველო, როგორც ევროკავშირის პარტნიორი საერთაშორისო ასპარეზზე, სრულად იზიარებს პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. გასული წლის ივნისიდან ქართველმა სამხედროებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მიმდინარე ევროკავშირის მისიის წარმატებაში. დაგეგმილია ასევე ჩვენი მონაწილეობა უკრაინაში ევროკავშირის მრჩეველთა მისიაში. ჩვენი ამოცანაა საქართველო იყოს ევროინტეგრაციის წარმატების მაგალითი და ევროკავშირის სანდო პარტნიორი. ამისთვის ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია ასოცირების ხელშეკრულების ეფექტიანი და წარმატებული განხორციელება. მაგრამ ეს არ კეთდება არც ბრიუსელისთვის, არც პარიზისთვის, არც ბერლინისთვის და არც სხვა ქვეყნისთვის. ეს კეთდება ქართველი ხალხისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, რადგან ეს არის ინვესტიცია მომავალში, ინვესტიცია თქვენ მომავალში. და ბოლოს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასოცირების შეთანხმება მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის გაწევრიანების შეთანხმება, არ არის ნამდვილად ჩვენი საბოლოო მიზანი ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. ეს არის ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალი საინტერესო, საპასუხისგებლო და რთული გზის დასაწყისი. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ექნება მალე სერიოზული წარმატებები ამ გზაზე. დიდი მადლობა.